అండ్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచింది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. హాయ్ సార్. హలో అండి. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన ఏవి ఒకటి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. సార్ మీ డౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా క్లారిఫై చేస్తారు. సార్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. శ్రీకాకుళం నుంచి రాజు గారు. రాజు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మాట్లాడండి సార్తో. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ రాజు గారు. సార్ అదే మా సిస్టర్ వచ్చి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. తను ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది సార్. అది మనకి విశాఖపట్నం బ్రాంచ్, అదే ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఏంటి, దాని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటే కొంచెం ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఓకే, తప్పకుండా అండి. మీరు విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి మనకి. ఒకటి ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర నుంచి జస్ట్ 200 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటుందండి. తర్వాత సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ ఉంది, బీచ్ క్యాంపస్ అంటాం. సో ఈ 2 క్యాంపస్లో మీరు ఎక్కడైనా కానీ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అసలు యాక్చువల్గా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే కనుక చాలామంది అంటే స్విట్జర్లాండ్ లాంటి ప్లేసెస్, అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా ప్లేసెస్లో ఇది ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి చేయాలనుకుంటారు. బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ అది. 25 lakhs నుంచి 30 lakhs దాకా ఖర్చు అవుద్ది. సో ఎవరికైతే కనుక అంత ఖర్చు పెట్టలేరు అనుకుంటున్నారో జస్ట్ 3 lakh రూపీస్లో, అంటే టోటల్గా 2 yearsకి కలిపి 3 lakh రూపీస్ ఫీజే అవుద్ది మీకు. ఈ ఫీజులోనే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఫస్ట్ 1 year అంతా కూడా కాలేజీలోనే మీకు అకాడమిక్స్, ట్రైనింగ్, అలాగే మీకు ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా కాలేజీలోనే నేర్పిస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తారండి. ఓన్లీ 2 days మాత్రమే కాలేజెస్కి వస్తారు వీక్లో. ఆ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ మీకు లోకల్లో ఉన్న, మీరు హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో, వైజాగ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే వైజాగ్లో, లోకల్లో ఉన్న 5 star హోటల్స్ లైక్ నోవోటెల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, హయత్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఐటీసీ కోహినూర్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హోటల్స్లో కానీ, లేకపోతే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, ఫిలిం నగర్ క్లబ్, విశాఖపట్నం అయితే వాల్టర్ క్లబ్, గోల్ఫ్ క్లబ్, ఇలాంటి క్లబ్స్లో కానీ చాలా మంచి వాటిల్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తారు. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దానికంటే స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మీకు విదేశాల్లోకి వెళ్ళి చదివేటప్పుడు ఉద్యోగం ఎలా చేస్తారో ఇక్కడ కూడా మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు అనమాట. స్టైఫండ్ విల్ బి అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి. సో మీరు ఎంతైతే ఫీజు రూపంలో ఖర్చు పెడుతున్నారో అంత మ్యాక్సిమం మీరు ఆ అమౌంట్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ చదువుకుంటేనే మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు, మీరు సంపాదించవచ్చు అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఇది ఒక మంచి మార్గం అండి. అంటే చాలా మంచి అవకాశం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం అనమాట. సో ఈ 2 years ఎంఎస్ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. 60 to 70% ఉంది. ఇట్ డిపెండ్స్ టోటలీ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్ కూడా అండి. సో ఆ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, అంటే చాలా చిన్న కంట్రీస్ లైక్ దుబాయ్, సింగపూర్, అబుదాబి, కువైట్ ఇలాంటి ప్లేసెసే కాకుండా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఇక్కడ కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్ దొరికే అవకాశం ఉందండి. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీరు వెంటనే కాలేజీని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి.
రైట్ సార్, మరొక కాలర్ శంకర్ రెడ్డి గారు శ్రీకాకుళం నుంచి. శంకర్ రెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ శంకర్ రెడ్డి గారు. సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. వెరీ గుడ్ అండి. కానీ అమ్మాయికి ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది సార్. కానీ మనకి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా, అవుతుందా అనేది. సామాన్యంగా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కనుక క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్ కానీ 12th కానీ లేకపోతే 3 years డిప్లొమా కానీ లేకపోతే ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ డెఫినెట్గా డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. ఇది నేను మీకు ఒక సలహా ఇవ్వగలను. అంటే 1 year వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పి మీరు ఎలా అయితే కంగారు పడుతున్నారో పాప కూడా అలాగే కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్తో కంటే వెనకబడిపోతానని ఒక చిన్న కంగారు ఉంటుంది. సో దీనికి ఒక అంటే షార్ట్ కట్ ఏమి ఉండదండి, ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. ఆ ఇంటర్ కంప్లీట్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే కనుక ఎవ్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఓపెన్ స్కూల్ అండి. అంటే ఓపెన్ స్కూల్లో త్రూగా కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు, డిగ్రీ చదవచ్చు, అలాగే 10th కూడా చదవచ్చు. కానీ ఇంటర్ పాప ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సో ఆ ఇంటర్ సబ్జెక్ట్స్ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా. ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఒకేసారి అంటే విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 2-3 days 3 daysలోనే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా. సో ఆ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు వెంటనే ఎన్రోల్ అయితే కనుక దట్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ కండక్టెడ్ ఇన్ July 2nd week or 3rd week. ఆ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వటం, ఆ ఎగ్జామ్కి ఎన్రోల్ అవ్వటం, ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా పాస్ అవ్వాలో టిప్స్ మేము ఇవ్వగలుగుతాము. సో అది పాస్ అయినాక మీరు డిగ్రీలో అడ్మిషన్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి అంటే నేను చెప్పింది మీకు క్లియర్గా అర్థమైనా అవ్వకపోయినా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే లేదు అంటే కనుక మా కాలేజ్కి వెళ్తే కనుక మా కౌన్సిలర్స్ ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది ఎలా కంప్లీట్ చేయవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ అన్నది డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని త్రూగా మీరు ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి అంటే ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి, మీకు పాపకి ఎలాంటి టిప్స్ కావాలి ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి, తను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆ 5 subjects ఎట్ ఎ షాట్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక తనకి 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి పావని గారు. పావని గారు గుడ్ మార్నింగ్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్ మా మమ్మీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సార్. ఓకే అండి. సో నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తా అనేసి అంటే లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమి ఉండవు అనేసి అంటున్నారు సార్. దీనికి మనకి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాసుకోవచ్చా సార్? లేదమ్మా, అంటే మీ అమ్మగారికి నేను అవగాహన లేదని నేను అన్ను, అలా అని చెప్పి తప్పుగా మాట్లాడారు నేను అన్ను. నిజంగానే ఈ డౌట్ చాలామంది పేరెంట్స్కి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఉంది. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్లోనూ రిసార్ట్స్లోనూ లేకపోతే రెస్టారెంట్స్లోనూ ఇక్కడే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఇంకా వేరే చాట ఎక్కడ ఉద్యోగాలు రావు అని అనుకుంటారు. కాదమ్మా, ఇది మీకు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో జాయిన్ అయితే కనుక మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి మీకు సర్టిఫికేషన్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాము ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లాగానే BBA లాగానే BCom లాగానే BA లాగానే అనమాట. ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివినాక మీకు ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆఖరికి మీరు సివిల్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వాలిఫై అయితే మీరు కలెక్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టాప్ ర్యాంక్స్. అంటే మీకు అంత పెద్ద ఉద్యోగాలు కూడా అవకాశాలు ఉంది అని చెప్పి అర్హత కంప్లీట్గా ఉంది అని చెప్పడానికి నేను చెప్తున్నాను. అలాగే టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్లో, రైల్వేస్లో, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా చాలా అవకాశాలు మీకు ఉంటాయి. ఇకపోతే ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే డిగ్రీ అయిపోయినాక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ కాకుండా కొంతమంది టీచింగ్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో, కొంతమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటారు, కొంతమంది రెవెన్యూలోకి వెళ్ళాలనుకుంటారు. డెఫినెట్గా మీకు అర్హత అయితే కనుక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ మూలంగా ఆ జాబ్స్ అన్నిటికీ మీరు ఎలిజిబుల్. కాకపోతే గవర్నమెంట్ పెట్టే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి కాబట్టి దానికి మళ్ళీ మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే కనుక దానికి కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేయాల్సి వస్తుంది, దానికి కావాల్సినట్టు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది. బట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ అనిత గారు ఏలూరు నుంచి. అనిత గారు గుడ్ మార్నింగ్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అనిత గారు. నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాబు BBAలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాడు సార్. ఓకే అండి. ఆ దశలో ఎలా ఉంటది, మాకు అది ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా ఏంటి ఒకసారి చెప్తారు? ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇంటర్లో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్లేదు, MPC, BPC, CEC, HEC ఎలాంటి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది జాయిన్ అవ్వచ్చండి. చాలామంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే స్టూడెంట్స్కి అయినా కానీ మనకు
మనకైనా కానీ ట్రావెల్ చేయాలి, వరల్డ్ అంతా తిరగాలి, ప్రపంచం అంతా తిరిగి చూడాలి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ చూడాలి, అలాగే టూరిజం ప్లేసెస్ చూడాలి, అలాగే మంచి మంచి సిటీస్ని విజిట్ చేయాలి, హాలిడేకి వెళ్ళాలి అన్న కోరికలు ఉంటాయండి. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసే వాళ్ళకి వీళ్ళు జాబ్ త్రూగా ఇలాగ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో జాబ్స్ చేస్తూ అంటే డబ్బులు సంపాదిస్తూ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళు మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ దే ఆర్ బి గెటింగ్ జాబ్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ అనమాట. అంటే బాగా ట్రావెల్ చేసే కంపెనీస్, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే టూరిస్టులుగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక టూరిజం ఆఫీసెస్ అవ్వచ్చు, ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్ జాబ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి బాగా ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి. సో బాబు ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. రైట్ సార్. అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది అందరికీ నోటెడ్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరికి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు సార్. అయితే యూనివర్సిటీ టాపర్స్ ఉంటారు చాలామంది, అది మీరు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, మీ యూనివర్సిటీ నుంచి టాపర్స్ వస్తున్నారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి. సో టాపర్స్కి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది సార్, కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకంటే మనం వేరే కోర్సుల్లో టాపర్స్కి వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ అట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో టాపర్స్కి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా మా కాలేజ్కి మేము ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ మోర్ దెన్ 400 కాలేజెస్ ఉంటే దాంట్లో అన్ని కోర్సెస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 to 3 ర్యాంక్స్ మన స్టూడెంట్స్కే రావటం, అలాగే 90% అబవ్ వచ్చే స్టూడెంట్స్ చాలామంది, ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లాస్లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ పిల్లలు అవటం, అలాగే అందరూ కూడా 70% అబవ్తో పాస్ అవుట్ అవుతాం, డిగ్రీ పాస్ అవుట్ అవటం అనేది చాలా గర్వకారణం అండి. డెఫినెట్గా బాగా చదువుకునే పిల్లలు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తున్నారన్నది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడే ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. ఎందుకంటే చదువు అంటే పుస్తకం చూసి చదివే దానికంటే కూడా వర్క్ చేసి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, కుకింగ్ అనుకోండి, అది చేసి నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకా ఈజీగా రిజిస్టర్ అయిపోద్ది మైండ్లో. సో దాన్ని రిజిస్టర్ అయిపోయిన దాన్ని ఎలాంటి పేపర్ మీదైనా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసేయగలుగుతారు. సో డెఫినెట్గా అందుకనే ఈ చదువుతో పాటు ఇలా ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మన పిల్లలకి లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్లో దే ఆర్ ఆల్వేస్ టాపర్స్. ఎప్పుడు కూడా మనకి అన్ని కోర్సెస్లో కూడా మనం టాపర్స్గా వస్తున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ అనమాట. బికాస్ ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మూలంగానే ఎక్కువగా రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్యాకేజ్ అంటే ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళేపాటికి ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ ఏ ప్లేస్మెంట్. మా దగ్గర చదివి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము ప్లేస్మెంట్ అనేది 100% అష్యూరెన్స్ ఇస్తాం, అలాగే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం కూడా జరుగుద్ది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ప్రతి 100 మందిలో ఇవాళ రోజున టూరిజం ఇండస్ట్రీ బాగా ఓపెన్ అయింది, బ్రహ్మాండంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కాబట్టి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. అమెరికా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆస్ట్రేలియా దాకా ఈ మధ్యలో ఉన్న కంట్రీస్, టూరిజం బిజినెస్ బాగా డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో ఇది పోతే ప్యాకేజెస్ వచ్చేపాటికి ఇండియాలో అయితే కనుక అంటే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేపాటికి 5 to 6 lakhs ఉంటుందండి ఇయర్లీ ప్యాకేజ్. అదే కనుక అబ్రాడ్ దుబాయ్, సింగపూర్, అబుదాబి అయితే కనుక 20-25 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ఇయర్లీ ప్యాకేజ్. నేను ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి. అదే కనుక యూఎస్ కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్తే కనుక 40 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి. సో డెఫినెట్గా బాగా చదివే పిల్లలకి డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి అంటే స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా ఎక్కడైనా కానీ ఆ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఎంత బాగా కష్టపడి చదివి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా అంత బ్రహ్మాండమైన ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్తారు. ఆ శాలరీ ప్యాకేజెస్ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి. ఆల్రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు గుంటూరు నుంచి ప్రవళిక గారు. ప్రవళిక గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్. అదే సార్ యాక్చువల్లీ మా అమ్మాయికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే ఇంటర్ డైరెక్ట్ గా ఇలా రెగ్యులర్ గా ఎంపీసీ, బీఈసీ, బైపీసీ ఇలా తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఇప్పటి నుంచి మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ లో జాయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ ఫీజు అంటే దానికి ఆబ్వియస్లీ 95+% ఉంది. ఫీజు ఏమన్నా తగ్గుతుందా? దాని తోడు మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సర్టిఫికేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నాకు కొంచెం క్లియర్గా చెప్పగలరా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆల్రెడీ పాపకి చాలా అవగాహన ఉంది కాబట్టి అంటే రెగ్యులర్ ఎంపీసీ, బైపీసీగా చదివి ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ చదివే కంటే కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుందాం అనుకుంటుంది. కాబట్టి ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ బోర్డు నుంచి ఆఫర్ చేస్తుంది, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ బోర్డు నుంచి ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఒకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 subjects
సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, దాంతోపాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అంటే దీనికి కంటిన్యూషన్ ప్రోగ్రామే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా. అది ఇక్కడైతే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను, విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి వెంటనే ఆ డిగ్రీలో ఎన్రోల్ అవుతుంది పాప. సో ఆ డిగ్రీలో ఎన్రోల్ అయినప్పుడు అక్కడ నుంచి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఇంటర్ డిగ్రీ కలిపి తను ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది కాబట్టి 2 years ఉంటుందండి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు. సో 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్, 2 సంవత్సరాలు డిగ్రీ అయిపోయినాక 3వ సంవత్సరం డిగ్రీలో 3వ సంవత్సరం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తాం. ఇండియాలో ఏదైనా 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ, అది కూడా మన రాష్ట్రాలకి దూరంగా, మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరంగా బాగా టూరిజంలో అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు జైపూర్, ఆగ్రా, ఉదయపూర్, అలాగే గోవా, బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్లో తనకి ట్రైనింగ్ పెడతాము. ఆ ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇవ్వటమే కాకుండా ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా, మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. 5,000 to 10,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపే ఆ హోటల్ జనరల్గా వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ చేసేస్తారు. మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, పలానా పొజిషను, పలానా శాలరీ అని చెప్పి. ఒకవేళ పాపకి అది నచ్చి అక్కడ జాయిన్ అయిపోతే అసలు మనకి ప్లేస్మెంట్ చూపించాల్సిన అవసరం కూడా కాలేజ్కి ఉండదు, తను అక్కడే జాయిన్ అయిపోతుంది. కాబట్టి లేదు తనకి ఆ పర్టికులర్ హోటల్లో 1 year ఎలా వర్క్ చేశాను కదా, నేను ట్రైనింగ్ చేశాను కదా, ఇంకో వేరే ప్రదేశానికి వేరే హోటల్కి వెళ్దామని కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయితే మా ప్లేస్మెంట్ టీము అవసరం అనుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి కూడా మనం పంపించడం జరుగుద్ది. లేని పక్షంలో ఇండియాలో ఏదైనా మళ్ళీ 5-star హోటల్లో తనకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ హోటల్సే కాదండి, హోటల్ మేము చేసిన పిల్లలకి ఏవియేషన్లో అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లోనూ, ఫ్లైట్స్లోనూ, అలాగే షిప్స్, క్రూజ్ లైన్స్లోనూ, కార్పొరేట్ ఆఫీస్లోనూ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోనూ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళంత బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూనే కాకుండా సబ్జెక్ట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి సూటబుల్ అవుతారండి. సో అందుకనే వీళ్ళకి అనేకమైన ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి అనమాట. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హోటల్ రంగం తనకి ఒకవేళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక హోటల్ రంగం కాకుండా వేరే రంగానికి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ వీ ఓన్లీ గివ్ ప్లేస్మెంట్ టు హర్ అండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ మైలవరం నుంచి అపర్ణ గారు. అపర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మార్నింగ్ అపర్ణ గారు. సార్ మా బాబుది ఇంటర్ అయిందండి, కానీ ఒక మ్యాథ్స్ 2B ఉండిపోయింది. ఓకే. మా ఊరు నుంచి మీ కాలేజ్ లో చదువుతున్న పిల్లలు ఉన్నారు, కాకపోతే ఇంటర్ పాస్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు షోలో చెప్తున్నారు కదండి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చని. అవును. అప్పుడు అది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి, అది కూడా ఓపెన్ డిగ్రీ అవుతుందా? ఓకే అపర్ణ గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఇంటర్ పాస్ అయి ఉండాలండి. ఫస్ట్ పాయింట్ అది నేను చెప్పింది అదే అనమాట. ఇంటర్ పాస్ అవ్వకుండా డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వలేరు. ఇంటర్ ఒక సబ్జెక్టు 2 సబ్జెక్టు ఫెయిల్ అయిన పిల్లలకి ఒక సలహా, ఒక అవకాశం ఉంది ఏంటి అని నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, మీకు ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా మీరు అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు. జూలై 3rd వీక్లో కానీ 2nd వీక్లో కానీ ఆ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దాంట్లో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 5 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 పేపర్స్ ఒకేసారి క్లియర్ చేసుకోగలిగితే కనుక ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఏం లేదండి. ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి మనకి ఎలా అయితే కనుక ఇంకొక ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళు, అలాగే ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కూడా ఒక అవకాశం ఉందని అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట. సో అది రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ కింద రాదండి, ఓపెన్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్లో చేసినట్టు వస్తుంది. ఆ తర్వాత డిగ్రీ మాత్రం మీకు రెగ్యులర్ డిగ్రీ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసేసుకుంటారు కాబట్టి డిగ్రీలో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక అది రెగ్యులర్ డిగ్రీ అవుతుందండి. ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదువుతారండి పిల్లలు. నెక్స్ట్ కాలర్ మంగళగిరి నుంచి శ్రీనివాసరావు గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ తీసుకుంది సార్. ఓకే అండి. తీసుకుంటే మామూలుగా మొన్న ఎగ్జామ్ రాస్తే ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఓకే అండి. మా అమ్మాయి ఏమో డిగ్రీ ఏఐ తీసుకుంటానంటుంది సార్. ఓకే అండి. సార్ అది బెస్ట్ అంటారా లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ అంటారా సార్? అలాగా అంటే పాపకి నేను ఈ పలానాది బెస్ట్ ఏదో మా దగ్గర కోర్స్ ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది చదివితే బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నేను చెప్పనండి. అలాగే పాపది కూడా కరెక్ట్గా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఏదైనా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయటం అన్నది కూడా తప్పని నేను చెప్పను. తన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తనకు నిజంగానే ఏ ఇండస్ట్రీలో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటుందా, మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ పరంగా అండి. కొంతమంది మీడియాలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో
సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది డిజైనింగ్ కంపెనీస్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది ఏవియేషన్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనూ టూరిజం ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. సో తనకి అడగండి ఒక్కసారి, నువ్వు 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి తను అడిగితే కనుక దాన్ని బట్టి మనం అవకాశం ఎక్కడ ఏ కోర్స్ చేస్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నది మనం చూడొచ్చండి. డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏఐ అని చెప్పగలం. పిల్లలు చాలామందికి ఏఐ వైపు వెళ్తున్నారు. అలాగే ఏఐలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే ఉంటాయండి, డెఫినెట్గా ఉంటాయి. కానీ దానికంటే బెటర్గా హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీ అండి. ఒకసారి డౌన్ అవటమో ఒకసారి అప్ అవటమో ఉండదు. ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. దీంట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ, జీతాలు పెరగటం కానీ, అలాగే మంచి ప్రమోషన్స్ రావటం కానీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు రావాలన్నా కానీ హోటల్ ఇండస్ట్రీకి మాత్రం అద్భుతమైన గ్రోత్ ఉంటుందని మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతానండి. రైట్ సార్, అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పారు కాబట్టి అంటే ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా కోర్స్ ఏమైనా అప్డేట్ అవుతూ వస్తుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. అసలు ఎవ్రీ వీక్ అప్గ్రేడ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుందండి. అంటే ఇది ఆహారానికి సంబంధించి, డైట్కి సంబంధించినది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు చేంజెస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనమాట. అంటే క్లైమేట్ పరంగా చేంజెస్, మన హెల్త్ పరంగా చేంజెస్, అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కండిషన్స్ని బట్టి మనం ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, అలాగే ఒకరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మనం ఎలాంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడండి మనిషి. దానికి తగ్గట్టు హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ కూడా దానికి తగ్గట్టు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో అనేకమైన కుజిన్స్ ఉంటాయి, అనేకమైన వంటకాలు ఉంటాయి, అనేకమైన రుచులు ఉంటాయి. వీళ్ళన్నిటికీ ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త షెఫ్స్ కొత్త ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మన స్టూడెంట్స్కి కూడా మనం అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలండి ఎప్పటికప్పుడు. సో దాని మూలంగానే మన కాలేజ్ ఏంటంటే అమెరికాలో ఒక విషయం ఏదైనా కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేశారు అంటే కనుక నెక్స్ట్ 15-20 మినిట్స్లో మనకి ఇవాళ రోజున మనకి ఫోన్లోనే తెలిసిపోతుంది, గూగుల్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి అది వెంటనే మనం ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మన పిల్లలకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. షెఫ్స్ కానీ లేకపోతే టీచర్స్ కానీ కూడా అలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. అందుకే వాళ్ళకి స్పెషల్గా టీచింగ్ క్లాసెస్, అలాగే ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా పెడతాం జరుగుతుంది, ఈవెన్ ఫర్ టీచర్స్ ఆల్సో టు అప్గ్రేడ్ దెమ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని ఫాలో అయ్యి అప్గ్రేడ్ అవుతారో అప్పుడే వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని అప్గ్రేడ్ చేయగలుగుతారండి. దట్ ఈస్ వే వీ డూ దట్ థింగ్స్. సార్, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీ క్యాంపస్కి డైరెక్ట్గా వచ్చి తెలుసుకోవచ్చా? అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా? ఎందుకంటే చాలా మంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ కలవలేని వాళ్ళు మీతో మాట్లాడలేకపోవచ్చు. సో డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ థింగ్, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక లొకేషన్ షేర్ చేస్తారండి. 5 డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంది. సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో టు గివ్ బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద పేరెంట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అండి. వర్క్ చేసే వాళ్ళకి సండే అయితే ఈజీగా ఉంటుంది, హాలిడేస్ అయినా వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది ఇవ్వడానికి. ఆదివారాలు సెలవు రోజుల్లో కూడా మేము ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. ఎవరైనా కానీ లొకేషన్లో షేర్ అయిపోయినాక రావచ్చు. ఈ లోపు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే sun.edu.in అని చెప్పి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక అసలు కోర్సులు ఏమున్నాయి, ఆ పర్టికులర్ కోర్సులో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఇంతకుముందు చదివిన పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఎలాంటి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, ఎంత జీతాలు సంపాదిస్తున్నారు, ఈ 20 years జర్నీలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ సాధించింది ఏంటి, ఎంత బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ రేట్ ఉంది, స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎన్ని ఇస్తున్నాయి, అన్ని పూర్తి వివరాలు వెబ్సైట్లో కూడా చూడొచ్చు. అలాగే వచ్చి కౌన్సిలర్స్తో మాట్లాడవచ్చు, హెడ్స్తో మాట్లాడవచ్చు, డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడవచ్చు. పూర్తి అవగాహన వచ్చినాక, కాలేజ్ గురించి తెలుసుకున్నాక, కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ కాలర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా చాలా ఓపికగా సమాధానం చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.